जो कल्की दिहरे मातिच बाकू शुणिकी आपण मैंने चैनल जो करुँच चैनल मान बाबू मैंने ये बड़े वृथा जिनिस क्या देकर जमा भयभीत करतुनि कल्की बोली किसी ना कल्की अवतार सरी जाइए जगन्नाथ कला घोड़ा धला चढ़ी कांची अभियान करदे आउ घोड़ा जगन्नाथ चढ़वे कहीं तार गोड़ हाथ किसी ना आ गोड़ हाथ किसी ना ये कौन कल्की हे कल्की कल्की केते कल्की बाहर आंकु सब आने काला पता सब बलि पकईदे धरिया साला किए कल्की को दर मसला देखा साला मुझे बलि पकईबी साला भोकड़ चला सब कल्की हो गल तुम दीदी ये तू 10 माने चतुर्धाम तू रही देखा साला तो चार हाथ देखा साला जी आम नागा बरुणगिरी चला ग्यारेंटी दे को देखा तू तो कल्की रूप केते कल्की देखो कौ कौ बाबाजी कह मु कल्की बोलिकी जदि तमें कल्की कौच आम स्वयं नारायण भगवान ताले आम कौन धरीचु आम पाखे देखा आम कौच आम कौ जगार कौचु आमको लिखिकी दियो आम ये जगार आईचु साला गालू पेलिकी पेट पोषापी बेपार पेट न भिक माग हाथ में कनागुरा कल्की हबू जदि जगन्नाथ तू कौन जगन्नाथ कोष्ठ व्याधि हो पार्टी कोष्ठ हो कौच कल्की तुम्हें कारण तुम्हें बेईमानी हो भगवान को निजे कहना भगवान बोल तुम विनाश टाइम आसीगला तुम विनाश समय आसीगला विनाश निश्चित हम निजक निजे विनाश हम तुम कहीं विनाश करेंगे आसन देखिए किए कल्की मो सामने गोटे आसनी तुम खंडा धरिकी तुमको आगे आगे तुमको संहार करी मुझे कल्की बर्तमान मु कल्की चैनल हिसाब से कहूँ कल्की तुम कौ कल्की कौट कह मुझे तुम कटे पहुँची तुम्हें कौन मोर कर मुझे देखी तुम्हें कौन कर मुझे देखी जमी कहला भाया उग्रेसन कहला भाया तू जब अटू नारायण देखा तो शंख चक्र चिन्ह शंख चक्र देखा पारू चारि हाथ हो पारू ना से दी हाथ हाणिकी छाड़दे मु तुम्हें जो कल्की कौच तुम जो दी हाथ देखो हाथ देखे कौच आम कल्की 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 तुलसी माली पिंधि आलर चामर पकई जो नारी पाखे रखी जो प्रहसन करुच से छेदी पकईब आम तुमको आम तुमको आगे तुम कल्की आगे संहार करूँ तुम्हें कौन संसार संहार कर नागावाणी निर्वाणी मन रख सब नागावाणी निर्वाणी नागावाणी अफेरा पद फेरई नहीं आउ क्षेत्र कालियाबोधारे भक्त देवे परीक्षा सबुआडू बाबाजी माने क्षेत्र को आसी कौन रही एबे कौन से परीक्षा चलची आज जो आसिक पहुँचे दुर्गा माधव गिरी जाजपुर से एटा गोटे कौन परीक्षा परीक्षा निश्चिंत से देखुवे तो क्षेत्र को देखुवे ना सप्त घंटी बाजला क्षेत्र को देखुवे क्षेत्र केमती कौन हो देव माने से भी जानते क्षेत्रटा केमती आउ क्षेत्र परीक्षा नुआ क्षेत्र परीक्षा हेले जदि से ठीक कहते कला रहा हरण हो हरण गाड़ी खाइबे माड़ खाइबे जदि नई ठीक जान थे ठीक कथा न जानते माड़ खाइबे आम तो देखीचु यार छतिया महंत आई 2006 2026 2006 मे 26 आते से गला कौन है जानते से लक्ष्य माल तुम से कौन हो जानते से कौन हो जानते से तार कौन कौन आते कहीं आते ये कौन है 2014 सार दिया कठौनी से कौन है अनेक बाबाजी आउे कौन होती ये भक्त मेली होते कौन है से जानते आदि दुर्गा माधव से जानीपर कौन ता घटना से से जानवे तो बाइट बहुत खराब आसूसी मुझे देखी सारे भल आसुना ना 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 टोटाल से जो काटी दौरान से खराब भावुं टोटाल जो काटियाटा से खराब भावुं किए दुर्गा माधव से जानी ना से जानी ना कहते ना जानी कहीं भूल कह जान सब कौन समस्त सब कथा जानी था सब कथा सब जानी ब्रह्मा भाया लोक तो बना होती काहूँ आसला काहूँ जो ताहा न जान शिव भाया लोक तो जानी पार ना कौन से जानी ना कौन कह जानी ना
ମାଳିକ ସିଏ ତ କହିଲେ ଚାରି ବେଦ ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଚାରି କରୁଛନ୍ତି। ଚାରି ଯୁଗ ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁ ବେଦଟା ଏଇଟା ଭବିଷ୍ୟତ ନା ନାହିଁ, ମଣିଷ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତ ନା ନାହିଁ। ବେଦଟାକୁ ଯେଉଁ ବେଦ ରୁକ୍ ସାମ ଯଦୁରଥ ହେବ ଏଇଟା ବେଦ ନା ନାହିଁ, ଭବିଷ୍ୟତ, ମଣିଷର ଭବିଷ୍ୟତ। ଇଏ କ'ଣ ଭବିଷ୍ୟତ ନୁହଁ? ମାଳିକାକୁ ବାବା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ନା ସିଏ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରନ୍ତୁ, ସିଏ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରନ୍ତୁ, ଜଗତ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ମାଳିକା ଅଛି, ମହାପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତ ଯେତେ ପୃଥିବୀରେ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ, ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶାର ସାଧୁ ମାନେ ସନ୍ଥ, ସେ ସନ୍ଥ, ସେ ସବୁ ସହିପାରନ୍ତି, ହେଲା କି, ସେ ସନ୍ଥ ସବୁ ସହିପାରନ୍ତି। ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏ ସମାଜରେ ବାବା ଯଦି ଅବିକା ଯେଉଁମାନେ ଠିକ କଥା କୁହନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ବହୁତ ଶତ୍ରୁ ବାହାରନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଗୋଟେ କଥା, ତାହେଲେ ଆପଣ କହିବେ ଏ ଯେଉଁ ନର ରୂପରେ ଏଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କଳିକି? ନା ମୁଁ ତ ମନା କଲି। ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋ? ନାଇଁ ମୁଁ ବା ମନା କଲି, ଯିଏ କଳିକି ଯେଉଁ କଳିକି ହେବା ପାଇଁ ତ ନାଟକ କରିବା ପାଇଁ ତ ମହାପୁରୁଷ ଲିଖିଛି, ଅନେକ କଳିକି ବାହାରିବେ। ସେଇ କଥାକୁ କାଟୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ ଆସିଛନ୍ତି ବା ଭକ୍ତଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ପଞ୍ଚସଖା ପଞ୍ଚଭୂତମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଇଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚସଖାମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତୁମେ ମାଳିକା ଲେଖ ବା ଭବିଷ୍ୟତ ଲେଖ। ମାଳିକା ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ, ତୁମେ ଭବିଷ୍ୟତ ଲେଖ, ଭବିଷ୍ୟତ ଏଇଆ ହେବ, ଏଇଆ ଘଟିବ। ସେ କହିବା କଥା, ସିଏ କହିବା କଥା ତାଙ୍କର ସରିଯାଇଛି ଅଭିଯାନ, କଳିଙ୍ଗ ଅବତାର ସରିଯାଇଛି, ସେ କହିବା କଥା। ସେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କରିଥିଲେ କଳିଙ୍ଗ ଅବତାର, ଜଣ ଯେମିତି ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଜଣଙ୍କୁ ସେ ବଳରାମ ରୂପେ ଯାଇଥିଲେ, କେନ୍ଦ୍ରାସୁରକୁ ମାଇଲେ। ଯେ କେନ୍ଦ୍ରାସୁରକୁ ମାଇଲେ, ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ନାଁ ହେଲା। ସେ ଜଣଙ୍କୁ ବଧ କରିଥିଲେ ନା, ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ସେ ମୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ନା, ଆଉ ବଧଟା ତ ମୁକ୍ତି କରିବା, ଜଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ସେମିତି କାଞ୍ଚି ରାଜାକୁ ସେ ଜଣଙ୍କୁ ସେ ମୁକ୍ତି କଲେ ନା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କଲେ। ଇଏ ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗ ଅବତାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ମୁକ୍ତି କରିବେ, ବିଶ୍ୱକୁ। ତାହେଲେ ଆପଣ ବାବାଙ୍କ କହିବା ଅର୍ଥରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ, ବାବାଙ୍କର କହିବା ଅର୍ଥ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଟିକେ ଯିବା ବାବାଙ୍କ କତିକି। ହଁ, କହନ୍ତୁ। ଅବିକା ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ କଥାକୁ ନେଇକି ଟିକି ବାବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନ କାଟିଲେ ବି ଟିକି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ସେଇ ପଞ୍ଚସଖା ମାଳିକାକୁ ସିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଆକୁ ନେଇକି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି ଯେଝା ମୁନି ଯେଝା ମତ, ଯେଉଁ ମୁନିର ଯେଉଁ ମତ। ତେଣୁ ସିଏ ମାଳିକାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ମୁଁ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି। କାରଣ ମୁଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଳିକା ପୋଥି ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଖି ନାହିଁ, ସେଇଟା ନାଲିକି ନେଲେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ସେ କାଗଜ ଲେଖା କି ମାଟିରେ ଲେଖା କି ପଥରରେ ଲେଖା ଜାଣିନି, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି କେଉଁ ହିସାବରେ? ପଞ୍ଚସଖା ଥିଲେ, 5 ଜଣ ନାଁକୁ ନେଇକି ପଞ୍ଚ ମହନ୍ତ ବୋଲିକି ଓଡ଼ିଶାର ମହନ୍ତ କରିଦିଆଗଲା। ତା ଦେହରେ କ'ଣ ବାୟା ପାଗଳ ନଥିଲେ କି? ତା ଦେହରେ କ'ଣ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ନଥିଲେ କି? ତା ଦେହରେ କ'ଣ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି? ଆଉ କେହି ଲେଖିନାହାନ୍ତି କିଛି ମାଳିକା? ଭୀମ ବୋଇ ଲେଖିନାହାନ୍ତି? ଯେଉଁ ମାଳିକା ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଭୀମ ବୋଇ ତ ମାଳିକା ଲେଖିଛନ୍ତି, କାହିଁ ଭୀମ ବୋଇ ପଞ୍ଚସଖା ଭିତରେ ଅଣା ହେଲାନି? ସେ ତ ଜନ୍ମରୁ ତାଙ୍କୁ ତ ଭଗବାନ ନିଜେ କହିଥିଲେ। ସିଏ ତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ତ ପଞ୍ଚସଖା ଅଣା ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ଇଏ ପଞ୍ଚସଖା କେତେ ବର୍ଷ ତଳର? 500 ବର୍ଷ କି 1000 ବର୍ଷ ତଳର, ଏବେକାର ତ ନୁହଁ। ଭୀମ ବି ସେଇ କେଉଁ ଘୋଟ ମଲ୍ଲ, ସେ ବି ସେ 500-300 ବର୍ଷ ତଳର, ସିଏ ତ ଏବେକାର ନୁହଁ। ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ସିଏ ତ ସେଇ ଯୁଗର। ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କୁ ନ ଖାଲି ଏଇ 5 ଜଣ ନେଇଗଲେ କେମିତି? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯେମିତି ଏଇ 5 ଜଣ ଜଗନ୍ନାଥ ନେଇଗଲେ, ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଯାଇଲେ ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତି କରିଦେଇ ଚାଲିଗଲେ, ବିଶ୍ୱକୁ ମୁକ୍ତି କରିଦେଲେ। କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନ କଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱ ମୁକ୍ତି କରିଦେଲେ। ଆଉ କ'ଣ ମୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଆସିବେ? ଆଉ କାହାକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବେ? ତୁମ କର୍ମ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବ। କର୍ମ ତମ ନିଜ ଗୁରୁ, ଉଦ୍ଧବ କେତେ ତୁ ପଚାରୁ। ତମ କର୍ମ କରିଚାଲ, ଫଳ ଉପରବାଲା ହାତରେ ତୁ ଆଇ। ଉପରବାଲା କେନା? ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ କେହି ନାହିଁ, ସବୁ ମିଥ୍ୟା, କେବଳ ସତ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କାହିଁକି ନା ଜଗତକୁ ଚଳେଇଥିବାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ସତ୍ୟ। କଳିକି ଜଗତକୁ ଚଳେଇଛି? ପଞ୍ଚସଖା ଜଗତକୁ ଚଳେଇଥିଲେ? କିଏ ଚଳେଇଥିଲା? ଏମାନେ ବାହ୍ୟଟାକୁ କେମିତି ଜାଣି ଭିତରେ ପୁରଉଛ? ଯେମିତି ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଆସିଲା ପଳେଇଲା, ସବୁଦିନ ଯେଉଁ ମଳୟଟା ବହୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ନା ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ଟାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ରଖିକିରି? ସିଏ ସବୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼, ସେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ବିଗତ ସୂଚନା ଆସିଛି, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ସୂଚନା ଭିତରକୁ ହେଲେ ସବୁ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟୁଛି ଦେଖ, ଯେଉଁଟା ଘଟୁଛି ସେ ଘଟଣାଟା ଦେଖି ଚାଲ। ବାବା, ତାହେଲେ ଆପଣ ବି ଟିକି ବାବାଙ୍କ କଥାରେ
ସମର୍ଥନ କରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ କେମିତି କରିବି ଯେଉଁଟା ମୁଁ ନ ଦେଖିଛି। ଟିକି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମାଳିକା ବୋଲି ପୋଥି ଅଛି ପଞ୍ଚସଖା ବୋଲି କିଏ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଟିକି ବାବା ହୁଅନ୍ତୁ ମୁଁ ହୁଏ ଆପଣ ହୁଅନ୍ତୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ବଂଶାନୁଗତ ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିଛେ କି ଜଣେ ସାଧୁ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି କହିଲେ ମହାଭାରତରେ ପଞ୍ଚସଖା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ତାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣ କେମିତିକା ତାଙ୍କ ମୁହଁ କେମିତିକା। ଗୋଟାକର ମାଙ୍କଡ଼ ମୁହଁ ହେଇଥିବ ଗୋଟା କୁକୁର ମୁହଁ ହେଇଥିବ କାହାର ବାଘ ମୁହଁ ହେଇଥିବ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ସବୁ ଏମିତି ଥାଏ। କିଏ ଯଦି ପଞ୍ଚସଖା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଯେମିତି ଆମର ଏ ପଞ୍ଚସଖା ମଣିଷ ଭଳିଆ ମୁହଁ ତାଙ୍କର ଯଦି ମଣିଷ ଭଳିଆ ତୁମେ ତ ନିଜେ ଏପିସୋଡ଼ ଠିକ୍ରେ କହିପାରୁନ ବେତାଳିଆ କରି କହୁଛ ପଞ୍ଚସଖା ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ କେମିତିକା ନାଲିଆ ନାଲିଆ ହଳଦିଆ। ନିଜେ ଲେଖିଦେବେ କହିବି ମୁଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜାଣିଛି କେମିତି ସମ୍ଭବ। ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ଲେଖିଲେ ମାଛ ଖାଇବି ମାଉଁସ ଖାଇବି ଆଇଁଷ ଖାଇବି ନାହିଁ କ୍ଷୀରି ଖାଇବି ଖେଚୁଡ଼ି ଖାଇବି ଅରୁଆ ଖାଇବି ନାହିଁ ନିମ ଖାଇବି କଲରା ଖାଇବି ପିତା ଖାଇବି ନାହିଁ ଜାତି ଛୁଇଁବି ଅଦା ଛୁଇଁବି ଅଛୁଆଁ ଛୁଇଁବି ନାହିଁ। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏମାନେ କରିଦେବେ ଏମାନେ କରିଦେବେ କି? ମହିମଣ୍ଡଳ ଗୀତା ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ସିଏ ଭାଗବତ ତାଙ୍କ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଚଷୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭାଗବତ ପଢ଼ୁଛୁ। ଭାଗବତରେ ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି କର ଚରଣ ନ ଚଳାଇ ମଦନ ଦେହ କମ୍ପୁଥାଇ। ସେ ଯେଉଁ ଅବନା ଆକ୍ଷର 9ଟା ଆକ୍ଷର ଲେଖା ହେଇଛି 9ଟା ଆକ୍ଷର ମାନେ କ'ଣ ତା ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝାନ୍ତୁ। ଆର ଏପିସୋଡ଼ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବ ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝେଇ ସେ ଛାଡ଼ିବେ। କର ଚରଣ ନ ଚଳଇ ଏଥିରେ ମାତ୍ରା ନାହିଁ ଓକାର ନାହିଁ ମକାର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ ଅର୍ଥଟା କ'ଣ ବୁଝେଇବେ 9ଟା ଅକ୍ଷରର? ଦେଖିବା କେତେ ଦାମୀ ବାବାଜୀ କାଢ଼ୁଆ ବାବାଜୀ ଅଛି। ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଉଛି ଯେଉଁ ବାବାଜୀ ବୁଝେଇବ ମୁଁ ତାକୁ ଗୁରୁ କରିମି। ମୁଁ ଶଳା ନାଗା ହେଉଛି ବରୁଣଗିରି ଚେଲା ଜୁନା ଆଖଡ଼ା ବାଲା। ମୁଁ ତୁମ ଓଡ଼ିଶା ବାବାଜୀ ଆଖଡ଼ା ଅଛି ନା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବ ତୁମ ଆଖଡ଼ା କେଉଁଠି କହିପାରିବେ? ତାଙ୍କର ମହାମଣ୍ଡଳେଶ୍ୱର ଅଛି ଆଖଡ଼ା ଅଛି ସେମାନେ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ମୁଁ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଖଡ଼ା ନାହିଁ ସାଧୁ ଆକ୍ଷେପ କରୁନାହିଁ ମୁଁ ସାଧୁ ଆକ୍ଷେପ କରାଉନି ଓଡ଼ିଶାରେ ତୁମର ଆଖଡ଼ା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ବାବାଜୀ କିଛି କରିବେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଜଣେ ନଙ୍ଗୁଳି ବାବାଜୀକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଗା ଦେଲା ରହିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଆଖଡ଼ା ଅଛି ଆଖଡ଼ା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବାବାଜୀ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତୁମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ବାବାଜୀ ତୁମେ ବାଟରେ ବାଡ଼ାନି ଦେଖିବା ଆଉ ତୁମେ ଶଳା ବାଡ଼ା ଭଲକିରି ଏମାନେ ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଏମିତି କହିବେ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ବାବାଜୀକି କେହି ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତିନି। କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଖଡ଼ା ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ବାବାଜୀ କି ଯଦି ମାଡ଼ ହେଉଛି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାହାର ବାବାଜୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଏସବୁ ନା ସେଇଟା ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଇ ସମ୍ମାନଟା ନାହିଁ। ଆଖଡ଼ା ନାହିଁ ଆଖଡ଼ା ଅଛି କେଉଁଠି ଅଛି? ଏ ଗୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଣ ଏ ଗୁରୁ ଏଇଠି ଅବରୋଧ ଏଥିରେ ଆଖଡ଼ା ସବୁ ସବୁ ଏ ଗୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ଯାହା ପୃଥିବୀରେ ଅଛି ଏ ଗୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଖଡ଼ା ଅଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପୃଥିବୀରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଏଠି ଗୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଏଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶିଷ୍ୟ ହେଇପାରିବେ ଏଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବାବାଜୀ ଆସିପାରିବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବାବାଜୀ ରହିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଆଖଡ଼ା ଯେମିତି ଆମର ମହାମଣ୍ଡଳେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଉପମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଆଖଡ଼ା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅଛି ମାନ୍ୟତା ଆଖଡ଼ାର କାଗଜପତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ କାଗଜ ଅଛି ଏଇ ମଠର ବାବାଜୀ ବୋଲି ମଠାଧୀଶ ବୋଲି ପ୍ରମାଣପତ୍ର କଲେକ୍ଟର ସାଇନ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମହାମଣ୍ଡଳେଶ୍ୱର ଷ୍ଟାମ୍ପ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ ଅଛି ଆଜି ମଠର ବାବାଜୀ ବୋଲି ଷ୍ଟାମ୍ପ ନାହିଁ କି ଅଛି ନା? ମୋ କଥାଟା ବୁଝିପାରିଲେନି ବୋଧେ ଆପଣ? ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମଠାରେ ବାବାଜୀ ହେଲେ ଯାହାକୁ ଶିଷ୍ୟ କଲେ କି ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ମହାମଣ୍ଡଳେଶ୍ୱର ଥିବେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପର୍ଚି ଦେଇଥିବେ ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେବ। ଏଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଧରିକି ଆପଣ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠି ଯିବୁ ଆମ ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଭଲ ମନ୍ଦ ଦିଆହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଦିଆହେବ? ନା ଆପଣ ସେଇଟା କରିନାହାନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଦିଆ ତାହେଲେ ଆଖଡ଼ା କେଉଁଟା ହେଲା ତୁମର ଅଛି କ'ଣ? ଆମେ ବାରାଣାସୀରୁ କୁମ୍ଭୀର ସଂସ୍କାର ହେଲୁ ପଞ୍ଚଗୁରୁ ମାନେ ତୁମେ କେଉଁ କୁମ୍ଭୀର ସଂସ୍କାର ହେଲ କେଉଁ ସଂସ୍କାର ହେବାକୁ ଗଲ? ଆମର ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ସଂସ୍କାର କ'ଣ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସ୍କାର ହେବ? କୁମ୍ଭୀର ସଂସ୍କାର ହେଲାନି ପଞ୍ଚଗୁରୁ ମାନ୍ୟ କଲନି ଗୁରୁତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଲନି ଗୁରୁଦ୍ୱାର ବେଠି ଘଟିଲନି ତୁମେ ବାବାଜୀ କେମିତି ହେଇପାରିବ? ସବୁ ଶୁଣ ସବୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ଅଛେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ବାବାଜୀ ହେଇପାରିବା। ଆମେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇନା ଗୁରୁ ମାନିକିରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ନେଇପାରିବି। ତେଣୁ ଆପଣ ମୋ ସଂସ୍କାର ମୁଁ ଯଦି ଯିବି ମୁଁ ଟିକି ବାବାଙ୍କ ଚାଲା ବୋଲି କହିବି। ଟିକି ବାବାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଖୋଜା ହେବ ଟିକି ବାବା କେଉଁ ଆଖଡ଼ାର କିନ୍ତୁ ଆଖଡ଼ା ଟିକି ବାବାଙ୍କ ନଥିବ। ଆମର ଯେମିତି ଏଇ ଆମେ ଯେମିତି ଜୁନା ଆଖଡ଼ା ଲେଖା ହେଇଛି ଆମର କାଗଜ କଲମ ଜୁନା ଆମ ବା ଅବଧୂତ ଆଖଡ଼ା ଅବଧୂତ ଆଖଡ଼ା ତୁମର ନିର୍ବାଣୀ ଆଖଡ଼ା କି ତୁମର ଇଏ ଆଖଡ଼ା କେଉଁ ଆଖଡ଼ା ତୁମର ଆଖଡ଼ାର କାଗଜପତ୍ର ଥିବା ଦରକାର ଅଛି କାଗଜପତ୍ର ନଥି ପୁଥିରେ ଅଛି ନଥିପତ୍ର ଥିବା ଦରକାର ଅଛି ନା? ନାଇଁ ନାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ ଆଖଡ଼ା କେଉଁଠି ଆଖଡ଼ା ତୁମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଣିଲ କେଉଁ ବାବାଜୀର ଆଖଡ଼ା ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବ ଆଖଡ଼ା କ'ଣ
ଆଖଡ଼ା କାଏ କୋଉ ଦେଖରେ ଗୋଟେ ଆଖଡ଼ା ଏ ଗୁରୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସାଧୁମାନେ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ସହନୀୟ, ବହୁତ ନିରୀହ, ବହୁତ ସବୁ। ସେ ବେଶୀ ମାନେ ଆଗକୁ ଚାହାନ୍ତିନି। ସେମାନେ ଯେମିତି ବାହାର ଦେଶ ସାଧୁମାନେ ଯେ ଦେଖାନ୍ତି ଆମେ ସାଧୁ ବୋଲି, ସେମିତି ଦେଖାନ୍ତିନି, ହେଲା କି? ସଂସ୍କାର କେତେ ମାନେରେ ଗୁରୁ, କେତେ ମଠରେ ବାବାଜୀ, ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଆଯିବ। କୋଉ କେବେ ଦେବା ଏବେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ କୁହ, କେତେ ମଠରେ ବାବାଜୀ ହେଲ, କୋଉଠୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦୀକ୍ଷା ନେଲ, ଗୁରୁଙ୍କ ମଢି କ'ଣ? ଠିକ ସେଟା କଣ ନାହିଁ କହିଲେ କେମିତି ଆଉ କେମିତି ତମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ନାହିଁ ମୂଳେ, ସେଥିରେ ମୁଁ ଯାଉନି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୂଳେ ନାହିଁ। ଆମକୁ ତୁମେ କ'ଣ ପଢ଼େଇବ? ଆମେ ତ ପଢ଼ି ପଢ଼ିଆ ଥେଇ ଆଇଲୁଣି। ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଆଖଡ଼ା ମୂଳେ ନା, ତମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଖଡ଼ା ଓଡ଼ିଶା ବିଶୁ ବାବା ନାଗିଥିଲେ ଆମର କୋଉଠୁ କହିଲ? କୋଉଠି? ସିଦ୍ଧଗିରିରୁ ସନ୍ତୋଷ ଚୈତନ୍ୟ ବିଶୁ ବାବା, ଇଏ ଦି ଜଣ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ। ସନ୍ତୋଷ ଚୈତନ୍ୟ ବିଶୁ ବାବା ଲଢ଼ିଛନ୍ତି ଆଖଡ଼ା ହବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥଳ ହେଲା ସନ୍ଥ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଖଡ଼ା ସେଟା ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଫୋଷ୍ଠୀ କଥା କାହିଁ ଆଖଡ଼ା କ'ଣ ଗୋଷ୍ଠୀ କ'ଣ ଅଲଗା? ସନ୍ଥ ଗୋଷ୍ଠୀ ତୁମର ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତୋଷ ଚୈତନ୍ୟ ଆଉ ବିଶୁ ବାବା ସିଦ୍ଧଗିରିରୁ ନଢ଼ିଲେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଗଜ ଖଣ୍ଡ ପାସ୍ କରିବ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲାଣି 12 ବର୍ଷ, ପାସ୍ ହେଇପାରୁନି ଆଖଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜାଗା ନିଆ ହେଇଯାଇଛି, ସବୁ ନେଇଛି, ଆଖଡ଼ା ପାଇଁ ହେଇପାରୁନି। ଧର ଏଇନାକେ ଟିକି ବାବୁ କିଏ ଜଣେ ମିସ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ଆମଠୁ 50 ବାବା ଯଦି ବାହାରି ପାରିବେନି ତାଙ୍କ ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ସିଏ କୌଣସି ଇଏର ନୁହନ୍ତି। ମୋ ପାଇଁ ବାହାରି ପାରିବେନି, କାହିଁକି ନା ଆମେ କୌଣସି ଇଏ ନୁହଁ। ଯେତେବେଳେ ନାଗାବାଲା ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ବାବାଜୀ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସବୁ ନଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାରି ପାରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଆଖଡ଼ାଧାରୀ। ତୁମର ଯେତେ ଆଖଡ଼ା ଅଛି ସବୁ ଯାହା ହେଉଛି ଆମର ଇଏ ନିରଞ୍ଜନୀ ଆଖଡ଼ା ବହୁତ ବଡ଼, ନିର୍ବାଣୀ ଆଖଡ଼ା, ନିରଞ୍ଜନୀ ଆଖଡ଼ା, ଜୁନା ଆଖଡ଼ା। ଆଉ ଏମାନେ କହିବେ ସାଧୁ ଆଖଡ଼ା, ସାଧୁ ତ ଯୋଉଠି ଆମେ ନା ସାଧୁଙ୍କ ନେଇ ନା ତାଙ୍କର କିଛି ଚାହାନ୍ତିନି। ଓଡ଼ିଶା ସାଧୁ କିଛି ଚାହାନ୍ତିନି। ଘର ଦ୍ୱାର କୋଠା ବାଡ଼ି ବିଲ୍ଡିଂ, ଘର କିଏ ମାଇଲା କିଏ ବାଡ଼େଇଲା କିଛି ଚାହାନ୍ତିନି। ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତିନି, ସେ ହିଁ ନିରସନ୍ତ। ମାଳିକା ଶୁଣ, ଏଟା ହେଲା ମାଳିକା ପୀଠ। ଆଜ୍ଞା ମାଳିକା ପୀଠ ମୁଁ ମନା କରିଛି, ମାଳିକା ଲେଖା ମାନେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିନାହାନ୍ତି, ମନା କରିବି? ପୀଠ ହେଇପାରେ ଏଠି କାଳିଆ ବୋଦାରୁ 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା ବାହାରିବ ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିଛୁ, ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ବହିରେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ତା ଆମେ କହିପାରିବୁନି। ଏଇଟା ମାଳିକା ପୀଠ, ବୁଝିପାରୁଛୁ କି? କେବେଳେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ମାଳିକା ପୀଠରେ ଥାଇ, ମାଳିକା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥାଇ ଆମେ ମାଳିକା ନାହିଁ ବୋଲି କହିପାରିବୁ? ମାଳିକା ଆପଣଙ୍କର କହିଲେ ହାଡ଼ୁ ଦାସ କୋଉଠି? ଛତିଆ। ସିଦ୍ଧଗିରି ହାଡ଼ୁ ଦାସ ଆମର ଆକୁ ଦେଇଥିଲେ, ଦୀକ୍ଷିତ କରିଥିଲେ କାହାକୁ? ଅଭିରାମ ପରମହଂସ, ବୁଝିଲେ କି? କିନ୍ତୁ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଏଇଠି ଦୀକ୍ଷିତ ହେଇଥିଲେ। ବାବା এইটা ଆପଣ କାଳିଆ ବୋଇଦକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଜିର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଏଇଟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା କି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଟା ପରୀକ୍ଷା କି କ'ଣ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ନ ଚାହିଁଲେ କିଏ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବନି। ମୋର ଆଜି ଭୋଜନଟା ବୋଧେ ଥିଲା କାଳିଆ ବୋଦାରେ, ଗୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ। ତେଣୁ ମୋ ଭୋଜନ ଏଠି ଅଛି, ମୋତେ ଘର ପାଖରେ ଭୋଜନ ଚୁକେ କିନ୍ତୁ ମୋ ମଠରେ। ତେଣୁ ମୋ ଭୋଜନ ଖାନେ ବାଲା ମେ ଦେଖା ଦାନେ ବାଲା କା ନାମ। ତେଣୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଏଠିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ମନକୁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଡ଼ୁ ପଠେଇଲେ। ତେଣୁ ସେଥିରେ ମତଲବ କିଛି ନାହିଁ। କିଏ ପରୀକ୍ଷା, ମୁଁ କ'ଣ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ି ଯାଇଥିଲି ପରୀକ୍ଷା ଦେବି ନା କ'ଣ ଦେବି? କିଏ କହିଲା? ଯିଏ ସେମିତି ବି ଲେଖା ହେଇଛି ମାଳିକାରେ, ମୁଁ ବି ଶୁଣିଛି, ଗୋଖନେଶ୍ୱରରେ ପରୀକ୍ଷା କରାହେବ, ସେଇଠି ଏକା ଆକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ପଚରା ହେବ, ଜୀବ କଟା ହେବ, ବିରଜା ମଣ୍ଡଳକୁ ଛଡ଼ା ହେବ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଏପଟରେ ଯିଏ ଏକାକ୍ଷରୀ ମନ୍ତ୍ର ସାଧିଥିବ, ଏକାକ୍ଷରୀ କହିପାରିବ, ସିଏ ବିରଜା ମଣ୍ଡଳକୁ ଯାଇପାରିବ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯାଇପାରିବେନି। ତେଣୁ ସିଏ ବି ହେଇପାରେ ପରୀକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଇଏ ବି ହେଇପାରେ। ପରୀକ୍ଷା ତ ମଣିଷକୁ ପ୍ରତି ଘଡ଼ି ମୂର୍ତ୍ତି ସନ୍ଦେହ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଅଛି। ଆଉ ନିଜେ ବହିରେ ନାଁ ଲେଖି ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ଭକ୍ତ, ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ କଥା। ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭାବ ଗାଏ ଥାଆନ୍ତି ଭକତକୁ ଚାହିଁ। ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ତାକୁ ଭଗବାନ ଚାହିଁବେ, ଆମେ ଚାହିଁଲେ ହେଇପାରିବନି। ପରିଶେଷରେ ଆମର ବିଶ୍ୱବାସୀ କି ଆପଣ ନାଗସାଧୁ ହିସାବରେ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ? ଆମେ କହିବା କଥା, ଇଏ ଯେଉଁ କଳ୍କି ଦିହରେ ମାତିଛ ବା ଆକୁ ଶୁଣିକିରି ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାନେ ବାବୁମାନେ, ଇଏ ଭଳି ବୃଥା ଜିନିଷ କାହାକୁ ଦେଇକିରି ଜମା ଭୟଭୀତ କରନ୍ତୁନି। କଳ୍କି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, କଳ୍କି ଅବତାର ସରିଯାଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥ କଳା ଘୋଡ଼ା ଧଳା ଚଢ଼ିକି କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଘୋଡ଼ା ଜଗନ୍ନାଥ ଚଢ଼ିବେନି, କାରଣ ତାର ଗୋଡ଼ ହାତ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଡ଼ ହାତ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଇଏ କ'ଣ କଳ୍କି ହେବେ? କଳ୍କି କଳ୍କି କେତେ କଳ୍କି ବାହାରିଲେଣି, ଆଙ୍କୁ ସବୁ ଆଣି କାଳିଆ ପଦା ସବୁ ବଳି ପକେଇଦେବା, ଧରିଆରେ ଛଡ଼ା। କିଏ କଳ୍କି କହୁତେ ଧର୍ମ ଦେଖା ଛାଲାକୁ ମୁଁ ବଳି ପକେଇବି। ସାଲା ଭୋକର ଚଲା ସବୁ କଳ୍କି ହେଇଗଲ ତମେ। ଯଦି ଏଇଠି ତୁ 10 ମାନେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ହେବୁ, ତୁ ରହିବୁ। ଦେଖା ଛଡ଼ା ତ ଚାରି ହାତ ଦେଖା ଛଡ଼ା।
ଆଜି ଆମେ ନାଗା ବରୁଣଗିରି ଥିଲା ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି ଦେଖା ତୁ ତ କଳକି ରୂପ କେତେ କଳକି ଦେଖ କେଉଁ କେଉଁ ବାବାଜୀ କହିବ ମୁଁ କଳକି ବୋଲିକି ଯଦି ତମେ କଳକି କହୁଛ ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଭଗବାନ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଧରିଛୁ ଆମ ପାଖରେ ଦେଖା ଆମେ କହୁଛୁ ଆମେ କେଉଁ ଜାଗାରୁ କହୁଛୁ ଆମକୁ ଲେଖିକି ଦିଅ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଆଇଛୁ ସାଲା ଗାଲୁ ପେଲିକି ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଏ ବେପାର ପେଟ ନ ଭିକ ମାଗ ହାତରେ କନାଗୁରା କଳକି ହେବୁ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ତୁ କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥ କୋଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧି ହେଇଯିବୁ ପାଟି କୋଷ୍ଠ ହେଇଯିବ ଯେ କହୁଛ କଳକି ତୁମେ କାରଣ ତୁମେ ବେଇମାନି ହେଉଛ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜେ କହିଲେ ଆମେ ଭଗବାନ ବୋଲିକି ତୁମର ବିନାଶ ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲା ତୁମ ବିନାଶ ସମୟ ଆସିଗଲା ବିନାଶ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ନିଜକୁ ନିଜେ ବିନାଶ ହେବ ତୁମକୁ କେହି ବିନାଶ କରିବେନି ଆସନି ଦେଖିବା କିଏ କଳକି ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଗୋଟେ ଆସନି ତମରି ଖଣ୍ଡା ଧରିକି ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଗେ ତୁମକୁ ସଂହାର କରିବି ମୁଁ ହେବି କଳକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କଳକି ଚ୍ୟାନେଲ ହିସାବରେ କହୁଛି ମୁଁ କଳକି ତମେ କେଉଁ କଳକି କେଉଁଠି ଅଛ କୁହ ମୁଁ ଯାଇ ତୁମ କତିରେ ପହଞ୍ଚିବି ତୁମେ କ'ଣ ମୋର କରିପାରିବ ମୁଁ ଦେଖିବି ତୁମେ କ'ଣ କରିପାରିବ ମୁଁ ଦେଖିବି ଯେମିତି କହିଲା ଭଳିଆ ଉଗ୍ରସେନ କହିଲା ଭଳିଆ ତୁ ଯେବେ ଅଟୁ ନାରାୟଣ ଦେଖା ତ ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ଚିହ୍ନ ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ଦେଖାଇ ପାରିବୁ ଚାରି ହାତ ହେଇପାରିବୁ ନହେଲେ ସେ ଦୁଇ ହାତ ହାଣିକି ଛାଡ଼ିଦେବି ମୁଁ ତୁମେ ଯେଉଁ କଳକି କହୁଛ ତୁମର ଯେଉଁ ଦୁଇ ହାତ ଦେଖାଉଛ ହାତ ଦେଖେ କହୁଛ ଆମେ କଳକି 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 ତୁଳସୀ ମାଳି ପିନ୍ଧି ଆଲଟ ଚାମର ପକାଇ ଯେଉଁ ନାରୀଙ୍କି ପାଖରେ ରଖି ଯେଉଁ ପ୍ରହସନ କରୁଛ ସେ ଛେଦି ପକାଇବୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଆଗେ ତୁମ କଳକିକି ଆଗେ ସଂହାର କରିବୁ ତୁମେ କ'ଣ ସଂସାର ସଂହାର କରିବ ନାଗାବାଣୀ ନିର୍ବାଣୀ ମନେ ରଖ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ନାଗାବାଣୀ ନିର୍ବାଣୀ ନାଗାବାଣୀର ଅଫେରା ପଦ ଫେରାଇ ନାହିଁ ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।